มาส้มกรุ๊ปปริมาณตุตุสนิกชุนมองโอนจนรุมชีดได้เอาลูกเนี่ยกำปงตายตามด้านหนึ่งตุสนากรรมวิธีสายตัวบอกตุหอมเบี้ยมองปรึกหลังนี่ยังชมแต่ไปรูปส้มอันหยาดต่อหรือตีนบาทนี้ได้กูชมบาทคือโดลูกรอดโจลูกวงวิญญาณใบเคลียมาสับดาใบมุกใบหมดอยู่ตอนนี้ใบหมดอยู่มุกมอดโดยจีกะกอบม้วนมาเอาคนลูกเนี่ยงานนี้คือไงผมมวยรุ่ยป่ามันเจ้าขายขมายด้วยขมายสกอตแต่จมูกนี่ป่าจมูกไอแต่สกอตเลยขมายยังอัดเตอร์เหตุการบอมปนเนี่ยตามสกสายจำกัดสิบบ่าผมมวยรุ่ยขายภาษาชนำวกอัตสะบุตรสักรายปีปอนปรามโดย60บ่าตรงไงปะตีมาเพย์ผมมวยขายอุสเพียคือสักรายปีปอนดอกผมมวยเรื่องราวจีจานลูกวงขยมคำผลัดคำรีบจอมระบายบางหางจูนเราลูกเนี่ยถ้าตามองยังชมเป็นไอ้เซ็งbị khangมองโดยเตยติดในขนมทุตุหอมเบียพอยังบ่าหาจังสมอัญญาปะโกลจูนไตกูชมบาตมองได้กับหมายขาดปีไปเลยยูจูนเราลูกวงมาเรื่องระบบใหม่ขึ้นเอาคนลูกตราเรื่องนี้ยังเตะตรงเตยในขายกระดาษลูกตราจูนวันปัญหาไปเชื่อปรอดจอประกันช่วยมีเลยมันเนี่ยนั่นคือติงได้เอาเลยมันกรุบจำนวนบ่าอะไรจองดังท่าตาเรื่องราวอย่างไม่นั่งอะไรยังตามนามของเนี่ยบ่าไปเชื่อรอดรูนในขนมภูมิเปรกขนาดคุ้มเลือกได้สกเกาะทุ่มกายกระดาบานจอประกันช่วยมีเลยมันเนี่ยบรรดาบ่โมติงได้สายปรางระบาปุกอดจิตใจตาให้มันพร้อมเอาเลยกรุบนูตีกลายปีเบาออยปรอดทัวหรือคัดตีเสร็จเอาบ่าจังมันทาเธอออยตีเสร็จบ่าออยเชื่อปรอดเธอหรือคัดตีเสร็จให้ปัดเอาเลยบ่าลูกคำเพื่อนดำน้ำไปเชื่อปรอดรูนในภูมิคุ้มกังเลือบ่าดังท่าได้สลายระบอเนี่ยภูมิสรับจำนวน400 เฮกตาร์บานลัวต่อชมวนจับตั้งปีคายวิจการชนะปีปอนด์ใบโอ้เรื่องนั้นตั้งปีชนะม้วนลูกจ้ะโอเวอร์ไลท์ใบชนะไหมโดยมีการต่อทูสกอร์ปีนะอัญญาทอคุ้มปันใต้ชมวนพร้อมประกอบเลยกรุ๊ปจำนวนแต่อ้อยไปเชื่อปรอนนุตีดำนางโปรดอ่างถาดามไล่มีสตรีชมวนกับดามและชมวนเฮงเลียงซิมรวมในขนมสังกัดตลอดปีคันตูโกกรีดนีลำปิงบ่าชมวนนั่งในรีดนีลำปิงดีในตักได้ขายกระดาษได้ปะบรรดาติงได้สายปรางไปเชื่อปรอนกังเลือสรับจำนวน400 เฮกตาร์ได้มีลำไล่สรับจำนวน$10,000อเมริกบ่าแต่เอาชมวนคนเฮียร้อยปีติงหายชมัวเฮงเลียงซิมบานตุ่มเละเลยหมอเอาไปเชื่อบรอดเชื่อบันตอบหายในซอยต่างๆประมาณเชื่อ$70,000ตีนชวนการเลื่อนมันโปร่งประกอบลุยแต่เอาไปเชื่อบรอดการเลื่อนนุตีได้ทว่าผู้กวนเป็นการขอเจ็ดหนึ่งจองประดังดอกโหดได้นุไปช่วยเอาไว้บ่าทำไรได้นั่งเชียง$10,000ในตาสมรส$10,000บ่าให้ประกอบอ๋อในซอย$70,000ได้พอประกอบเลยบ่าไปเชื่อปรสนาโลกจมติวบ่าโอ้เมียนเงียจีจมติวที่ลูกตาโลกจมติวเฮงลิมซิมเป็นญาติโยประได้จมเปียมาเอาซองเอาบานชับบ่าผมนุติปุกวอดหนังจับตุกประได้เอากระลองมกจับตุกแจสาบองตำร้องเปียกไม้สาบองตำร้องหายส้มเอาลูกจอไก่สัญญาปฏิเสธได้บานเพื่อกระลองมาดูบ่าลูกชี้ฮะมีคุมลึกได้บาเป็นภาษาท่าบาปชีพรอดมันซอกชัดปรอดไอประดังบ่อยงาทอภูมิคุ้มดำไปดอกทวีการดอกสายตามเผยฉบับในซาปอมีดมาพิยิมเตะตรงตามตูซับสมกาบ่มพลื้ปีโลจมติวเฮงลำซิมดูได้ปันใต้มันไอสมกาบ่มพลื้บานอุตีได้ตูซับโจไลมันมีเนตตัวปันใต้ลูกเงินลี่ได้กีสกอร์ทาจากโกมโปรบอลโลกฮุนเฮียจีเนติงได้บาดังทาโลกหนึ่งนัดจูบดำนาไปจีบรอดขนมเปลือยฉับดำไปดอกสไลขึ้นนี่กลุ่มเอาในจอบแปะเป็นวินจมวยไปจีบรอดต่อที่บ่าทางพิกีnếu ở cáiทางcáiดอกเสียมวยไปจีบรอดได้บ่าจุ่มไปปัญหาหนึ่งบ่าสมจอบแต่เป็นนั่งบุตราไม่มาจอบของเขาสอบ$30,000นั่นสอบ$30,000ลูกบุตรา$50,000สอบ$30,000ที่บ่าโอ้เชิญได้จังให้เป็นนั่งเหมือนไอ้เชิญแบบขวดเนี่ยขอนมาแล้วก็มันลุยติงได้เอาไปจีบรอดเป็นบ้านวายกอดใหญ่หมดเลยคอยตัวเรื่องนี้คือวีออดไม่ได้ทงโง่เลยเอาแต่ได้เอาแต่ลุยกอดมันจะไปจอบสอบครูไปอ๋อคุณเตยกระพงสปือบรรทรีราชการกองกำลังประดับอาวุธบานสรุปสรุปนี้โจกตือสลายกับพลอกในขนมโอในขนมตุ่มลุกตะอุ่น
នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺណានៅក្នុងទីរួមខេត្តតែហ្មងព្រោះថាអានេះគឺជាមុខមាត់របស់ខេត្តដែរហើយទឹកប្រើប្រាស់ក៏នៅខ្វះខាតអញ្ចឹងដើម្បីធានាគេហៅថាសម្ព័ន្ធភាពឲ្យល្អប្រសើរដូច្នេះអាជ្ញាធរមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចុះទៅស្រាវកផ្លោកដល់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្មងមិនចាំបាច់ប្រជាពលរដ្ឋទេព្រោះចាំប្រជាពលរដ្ឋគាត់រវល់ច្រើនដែរការងារគាត់លក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរផ្សេងបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយក្រុមការងារលោកបានផ្ញើមកម្សិលមិញល្ងាចទៅហើយដោយក្នុងនោះគឺដឹកនាំដោយអាដាមវីសំណាងដែលជាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទអាដាមចុះផ្ទាល់ហ្មងហើយម្សិលមិញគឺបានដឹកនាំមានកម្លាំងមានត្រីរាជការសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពខេត្តកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខេត្តទីវិជាការកងរថក្រោះ ACO ក៏មកដែរបាទគឺមានប្រមាណជាង100នាក់ចូលទៅស្ដារកផ្លោកនៅទំនប់តាអ៊ួនស្ទឹងព្រែកថ្នោតស្ថិតនៅក្នុងក្រុងច្បារមូនខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅកណ្ដាលក្រុងហ្មងបាទនេះដូចជានេះជាប់នៅពេលភ្នំឯងពេលភ្នំមែនទេដូចជានៅណាម្ដងពេលភ្នំហ្នឹងរមណីយដ្ឋានគេបាទដើម្បីឲ្យទឹកនោះវាស្អាតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះថាទទួលស្គាល់កន្លងទៅនៅកំពង់ស្ពឺវាអត់ទឹកមែនមុនមកណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដល់ពេលភ្លៀងមកច្រើនមេដែរទៅវាអាចឃើញទឹកវាស្អាតសុខភាពវាតាក់ទាញដែរហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់បានដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងធម្មតាទោះបីយ៉ាងណាក៏វាមិនជាខ្វះប្រមាណទេនៅកណ្ដាលក្រុងវាមានទឹកស្អាតលោកវងបាទមានទឹកស្អាតអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងមានទឹកស្អាតហ្នឹងធ្វើម៉េចស្ដារបន្ថែមមកបើសិនជាល្អប្រសើរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកសាទរជាមួយដែរហើយអាដាមបាននិយាយបន្ថែមថាការងារហត្ថកម្មបាទតែពលកម្មទៅជាមួយគ្នាចុះទៅជាមួយគ្នាស្រុកស្រួលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យដោយស្ម័គ្រចិត្តពុំមានការជួលឬក៏ចាប់បង្ខំទៅដល់ជំនាញណាមួយទេហើយពីព្រោះថាការងារហត្ថកម្មនេះគឺជាការងារមួយសម្រាប់ជួយដាស់សតិយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យនឹករាល់កិច្ចការទាំងឡាយណាដែលបម្រើប្រយោជន៍ជាសាធារណៈហើយក្នុងនោះគឺរាប់ទាំងកិច្ចការងារដែលធ្វើដោយដៃមានការលើកផ្លូវលំជីកស្ដារបន្លាយអនាម័យបរិស្ថានជួយសាងសង់លំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋជាដើមជាក់ស្ដែងបើយើងនិយាយកលេចទៅមើលការងារធ្វើដោយដៃគេហៅថាពលកម្មណាតាមបណ្ដាជនបទចុងកាត់មាត់ញោកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតែមានគម្រោងធ្លាក់មកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីខាងក្រសួងណាមួយឲ្យធ្វើបំផុសឲ្យការជីកផ្លូវអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមជីកបាទជីកទៅគឺបានអង្គបានត្រីខបានអីអញ្ចឹងអានោះគឺជាពលកម្មគឺជាកម្លាំងមួយជាប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមផងហើយក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រួសារខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរហើយជាក់ស្ដែងដូចជានៅឋានធម្មតាទេផលប្រឈមមានច្រើនរដូវនេះគឺរដូវវស្សាផងប៉ុន្តែរដូវវស្សាភ្លៀងមិនសូវបានធ្លាក់មកបាទរដូវវស្សាផងវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនទី1ខ្យល់កន្ត្រាក់ទី2អាលំផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសារខ្យល់កន្ត្រាក់ទី3គ្រោះរាំងស្ងួតអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងនាមជាអ្នកព្យាបាលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងជួយគ្នាម្ដាយមួយជើងគឺជាចំណុចល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលដើរទៅមុខអរគុណខ្លីទេសូមជួយលោករដ្ឋលោកវងមួយរឿងទៀតច្រឡំដល់លោករដ្ឋមិនទាន់សុបឥឡូវយើងងាកមកខេត្តកំពង់ខេត្តកោះកុងបើថាខេត្តកោះកុងម្ដងខេត្តកោះកុងនគរបាលស្រុកស្រែអំបិលជួយរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់បាទប្រជាខាងអាជ្ញាធរគាត់ជួយប្រជាពលរដ្ឋផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់មន្ត្រីនគរបាលអធិការដ្ឋានស្រុកស្រែអំបិលចំនួន16នាក់ដែលដឹកនាំដោយលោករស្នីតូម៉ាទីអធិការនគរបាលស្រុកស្រែអំបិលកាលពីថ្ងៃទី25ឧសភាម្សិលមិញលោកឧត្រាបានចុះជួយរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2គ្រួសារស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងឃុំដងពេងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីថ្ងៃទី24ឧសភាបាទហេងណាលោកត្រាខ្យល់ព្យុះដែរមើលចាក់ស្ដែងក៏តែអត់បណ្ដាលឲ្យរងគ្រោះបាទរងរបួសបាទម្ចាស់ផ្ទះទី1ឈ្មោះខុនសុំភេប្រុសដែលមានទទឹង6ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង8ម៉ែត្រដំបូលប្រូស៊ីម៉ង់ជញ្ជាំងក្តារថ្មក្រោមឈើលើថ្មក្រអុំខាងលើឈើរៀបផ្ទះទី2ជារបស់ឈ្មោះយាងភាពដែលមានទំហំ5ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង6ម៉ែត្រកន្លះដំបូលប្រូស៊ីម៉ង់ដែរក្តារខាងលើធ្វើពីឈើនិងខាងក្រោមថ្មបាទអ្វីដែលខាងនគរបាលយើងគាត់ចូលក្នុងការរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលថាកសាងឡើងវិញចឹងណាវាស្របទៅតាមអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
ចូលរួម បាទ ក្នុងការដោះស្រាយដល់បញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានបញ្ហាផ្ទះខ្យល់កន្ត្រាយហ្នឹងក្នុងការធ្វើសាថ្មីឡើងវិញទៅតាមអ្វីដែលលើកចូលឡើងវិញបាទសូមកោតសរសើរខាងនគរបាលស្រុកស្រែអំបិលផងដែរបាទអរគុណនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្មីលោកបានចុះទៅជួបសំណេះសំណាលផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះក៏លោកបានយកឱកាសដើម្បីនិយាយពីកិច្ចការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធនឹងជលផលកសិកម្មផ្សេងៗដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យងាយស្រួលក្នុងការគេហៅថាទទួលបានផលកសិកម្មផ្សេងបង្រៀនឬក៏ដាំដុះអីផ្សេងៗចឹងទៅកុំឲ្យតែកន្លងទៅវាអសកម្មព្រោះកន្លងទៅវាអសកម្មច្រើនរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយៗអញ្ចឹងសម្រាប់អាណត្តិរបស់អាដាមធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺអាដាមថានឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទាំងអស់សកម្មការងារហើយបើបុគ្គលណាមួយមិនសកម្មការងារទីនោះហើយចោលការងារផកខ្លួនឯងកំពុងតែអនុវត្តនោះនឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងក្រសួងជាក់ជាមិនខានទេបាទនេះគឺជាការថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមពីអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគឺអាដាមវែងសុខុនហើយលោកបានលើកឡើងហើយក៏ពមៀនដកមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់មួយចំនួនដែរបើសិនជានៅតែបន្តអសកម្មការងារអារដូវកាលចាស់យកមកដាក់រដូវកាលថ្មីទៀតព្រោះរដូវកាលថ្មីនេះគឺកំណែតម្រង់ផ្សេងគ្នាកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅតាមរាជរដ្ឋាភិបាលបាទมันអាចយកកិច្ចការងារចាស់យកមកដាក់នៅកន្លែងយើងទៀតទេបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺការងារបពុនិយមគប់គិតគ្នាគឺអត់មានជាខ្សែអត់មានជាចង្វាក់អត់មានជាប្រព័ន្ធអីណាមួយដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងក្រសួងជាដាច់ខាតព្រោះមានច្រើនដែររដ្ឋមន្ត្រីដែលចូលមកកាន់ការថ្មីហ្នឹងគឺមានការកោតសរសើរពីសំណាក់បងប្អូនជាប្រវត្តិច្រើនដូចជាមានជាអាដាមសាយស្មាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអាដាមជាសភារាអាដាមជាជួនចន្ទថលកំពុងតែមានការកោតសរសើរហើយតួយ៉ាងគឺអាដាមវែងសកលនឹងឯងជាក់ស្ដែងមិនថាតែខ្ញុំមិនថាតែលោកវងមិនថាតែបងប្អូនជាប្រវត្តិទូទាំងប្រទេសទេក៏លោកទទួលស្គាល់ពីស្នាដៃដ៏ធំធេងសម្រាប់ការមកអភិវឌ្ឍចុងក្រោយនេះពីសំណាក់អាដាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិយាយទៅផ្ទាល់ហ្មងបាទអាដាមបានលើកឡើងថាក្រោយពេលដែលទទួលបានភារកិច្ចថ្មីបានន័យថាថ្មីគឺបដិញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើកំណែតម្រង់យ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅតាមអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រកបកិច្ចការងារផ្សេងវាស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានបាទវាពាក់កន្លាគ្នាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងដើម្បីឲ្យការងារក្នុងស្ថាប័នជំនាញបម្រើប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋតែមួយគត់មិនមានការស៊ីខ្សែបាក់ហូរទេអាហ្នឹងគឺសម្រាប់អាដាមលើកឡើងបែបហ្នឹងអាដាមបានពមៀនយ៉ាងខ្លាំងដែរចំពោះមន្ត្រីក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ជាមុខសញ្ញាចាស់របស់ក្រសួងកសិកម្មដែរមិនត្រូវអសកម្មការងារឬក៏ការងារអីមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយគប់គិតគ្នាជាឈ្មួញលួចនាំចូលសត្វនឹងបាក់ពួកឬក៏ថ្នាំកសិកម្មផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មនោះទេបើកើតមានរាល់អំពើអសកម្មផ្សេងប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមជាតិត្រូវតែមានចំណាត់ការពមៀនឬក៏ដល់មន្ត្រីប្រទេសជាតិដើម្បីអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែរបាទនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យម្សិលមិញហ្នឹងបាទគឺអាដាមលោកបានជួបសម្ដែងស្មារតីជាមួយមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់អញ្ជើញមករឿងចុងក្រោយបាទឥឡូវយើងងាកមកខាងក្រសួងប្រៃសណីវិញលោកបណ្ដាក្រសួងប្រៃសណីក្រមពង្រីកប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍តបជាប់ទៅព្រំដែនប្រទេសឡាវបាទក្នុងដំណើរចូលពិនិត្យបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលភ្ជាប់ព្រំដែនប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃទី25ឧសភាម្សិលមិញនេះអាដាមត្រាំងទឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីទូរគមនាគមន៍បានមានប្រសាសន៍ថាដោយមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នគ្រប់បច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ក៏ត្រូវពង្រីកបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងដែរអាដាមបានបន្ថែមថានៅតំបន់ព្រំដែននេះច្រកមួយមានភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរចេញចូលច្រើនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានរស់នៅជាហូរហែដូចនេះចង់ដឹងចង់ស្គាល់ចង់ឃើញតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងផ្នែកកម្សាន្តទាំងការអប់រំនិងការផ្ដល់នូវចំណេះដឹងបាទសម័យបច្ចេកវិទ្យាលោកបណ្ដាមិនបាច់យើងជិះទៅទេហើយទៅនេះយើងគ្រាន់តែមើលតាមអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធក៏យើងឃើញការអភិវឌ្ឍខេត្តរមណីយដ្ឋានផ្សេងជាដើមបាទអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានទូរគមនាគមន៍ធ្វើការសិក្សាលម្អិតលើបណ្ដាញរៀបចំសេវាកម្មនេះឲ្យបានឆាប់និងបម្រើដល់ទីផ្សារឲ្យបានឆ្លើយតបទៅតាមសំណពរលោកសនវីអគ្គនាយកដ្ឋានទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានសន្យានឹងរៀបចំឲ្យមន្ត្រីជំនាញ
ចូលមកសហការជាមួយមន្ទីរប្រៃសណីខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីរួមគ្នាសិក្សាពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៅទីនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងជំហានដំបូងបាទលោកស្រីណេតវរិនប្រធានមន្ទីរប្រៃសណីខេត្តស្ទឹងត្រែងបានគាំទ្រដល់គម្រោងការពង្រីកបណ្ដាញនេះព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះមិនថានៅទីរួមខេត្តឬទីជនបទនោះទេបាទសិតតែចង់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសេវាកម្មនេះដែរបាទលោកស្រីប្រធានមន្ទីរអាងថានៅទីតំបន់ព្រំដែននេះមន្ទីរចង់ឲ្យមានការរៀបចំជាសេវាកម្មនេះយូរមកហើយដូចនេះលោកស្រីនឹងសហការអនុវត្តកិច្ចការនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាកម្មប្រៃសណីឲ្យមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនផងដែរបាទឥឡូវយើងពង្រីកទៅតាមខេត្តលោកតាជាទូទៅនៅតែនៅក្នុងទីក្រុងតែឥឡូវយើងពង្រីកទៅតាមតំបន់ឥឡូវខាងក្រសួងពង្រីកនៅតាមតំបន់នៅព្រំដែនវិញបាទល្អប្រសើរណាស់បាទអរគុណលោកនាងទីគោរពរាប់អានសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទព្រោះវគ្គក្រោយយើងជម្រាបជូនរឿងរ៉ាវសំខាន់ៗថែមទៀតកុំឲ្យខាតពេលសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ